Beim Arzt, wer sagt was, ordnen Sie die Aussagen so. So who says what? இங்க வந்து 3 பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. 3 பேஷண்ட்ஸ்ல வந்து யார் என்ன சொல்றாங்கன்றதை நீங்க மார்க் பண்ணணும். Ich bin total erkältet und krank. ஸோ இது எந்த பேஷண்டா இருக்கும்? கெஸ் பண்ணுங்க. B, ma'am. B தான். ஸோ erkältet means cold. Krankna sick. Super. Okay. அடுத்தது ich kann den Arm nicht bewegen. C, ma'am. See, I cannot move my arm. Mein Arm tut sehr weh. C, ma'am. See, my arm is paining. Mir is so schlecht. A, ma'am. A da. So I am feeling so bad. Ich habe Bauchschmerzen. A, ma'am. I have stomach pain. Ich muss immer husten und habe Fieber. B, ma'am. B. So I have always cough and I have fever. Okay, super. இப்போ டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பேசேக்கு இது வந்து எந்த பேஷண்ட்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னு நீங்க மார்க் பண்ணணும். Yes, ma'am. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ நான் ப்ளே பண்றேன். அதுல வந்து ஏ பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாரு. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. ஓகே, எதெல்லாம் சொன்னாரு மார்க் பண்ணீங்களா? 6, ma'am. 6th one. Then 7. 9. 7th இல்ல, 9th. ஓகே. ஓகே, அடுத்தது கேட்கலாமா? Yes, ma'am. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen? ஸோ இது Second one, ma'am. செகண்ட் இல்லை, 4th, ma'am. 4th.
சரியா? Yes, ma'am. Fourth, third, rauchen Sie nicht. Don't smoke. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் fifth, Yes, ma'am. 3, 4, 5 and 7. Mit fever, dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. With fever, you are not allowed to take bath or to wash your hair. Yes, ma'am. Seventh one, rauchen Sie nicht, don't smoke. Den Hustensaft müssen Sie abends nehmen. Hustensaftனா cough syrup. ஸோ அதை ஈவினிங்ஸில் எடுத்துக்கணும். ஃபிஃப்த் ஒன், Sie dürfen kurz duschen. ஸோ ஷார்ட் ஷவர் எடுத்துக்கலாம், அது ஓகே பரவாயில்லன்றோம். Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, das tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. சி பேஷண்ட்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். Sie müssen ins Krankenhaus gehen. Yes, ma'am. Second one, அப்புறம் 8th one, nehmen Sie 2-mal täglich eine Tablette gegen die Schmerzen. So take twice a day painkiller tablet இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? Yes, ஸோ ma'am. இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும்போது என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்ஸன் நிக்ட் டுர்ஃபன் டுர்ஃபன். மிஸ்ஸன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும், அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் முஸ்ஸன் சொல்லுவாங்க. Sie müssen im Bett bleiben. You must stay in the bed. Nicht dürfen. Nicht dürfen not allowed. Sie dürfen nicht baden. So you are not allowed to take tub bath. ஓகேங்களா? baden is verboten. ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். verboten not allowed. Sie dürfen duschen. You are allowed to take shower. shower எடுத்துக்கலாம். duschen is erlaubt. erlaubt allowed. Yes, ma'am. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம ட்ரை பண்ணோம். எப்படின்னா, இப்போ யோனாஸ் 10 years old boy has throat pain, Rausgehen tea trinken. எது நாட் அலௌடு, எது அலௌடு? எது கண்டிப்பா செய்யணும்? டீ ட்ரிங்கன் இஸ் அ மஸ்ட், கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லைங்களா? அது Rausgehen வந்து கோயிங் அவுட். Rausgehen மீன்ஸ் கோயிங் அவுட், நாட் அலௌட். ஸோ டூ டார்ஃப்ஸ் நிக்ட் Rausgehen. சின்ன பையன்றதுனால டூ போட்டு பேசியிருக்காங்க. Yes, ma'am. Du darfst nicht rausgehen. You are not allowed to go out. Du musst Tee trinken. You have to drink tea. Okay, va? Yes, ma'am. So அதே மாதிரி Herr Schaf hat Rückenschmerzen. Herr Schaf என்றவங்களுக்கு Rücken back pain. Jagen Medikamente nehmen. Du darfst nicht. இது வந்து பெரியவங்கன்றதுனால Z போட்டு பேசணும். சின்ன பையனுக்கு du. Sie darfst nicht. Z dürfen. இத பாருங்க, dürfen dürfen வந்து Z வந்தா என்ன போடணும்? Z dürfen. Yes, ma'am. Sie dürfen. Sie dürfen nicht joggen. Sie müssen Müssen. Medikamente nehmen. Very good. So super. Sie dürfen nicht joggen. Sie müssen Medikamente nehmen. அடுத்தது ஃபிஷருக்கு வந்து ஹெட்டேக், அதுக்கு என்ன எப்படி சொல்வீங்க? இதுக்கும் Z போட்டு தான் பேசணும் நீங்க. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie müssen Tabletten nehmen. ஸோ இதை அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க. Yes, ma'am. எழுதிட்டு சொல்லுங்க.
எஸ் மேம். எழுதிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் காயுக்கு காமிங்க. அப்புறம் நீங்கள் எழுதி வச்சது எஸ் மேம். ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து டாக்டர் கிட்டன்னா இது நீங்கள் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட போனோன்னா நம்ம எப்படி பேசுறது, டயலாக். எஸ் மேம். சரியா? ஸோ உங்களுக்கு 2 சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து டயலாக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. 2 டயலாக்ஸும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே மேம். சரிங்களா? ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க நாளைக்கு. எஸ் மேம். இல்லை காயும் வராங்கன்னா அவங்கக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு 2 பேரும் பிளான் பண்ணி பேசிட்டு வாங்க. அப்பதான் ஈஸியாக இருக்கும். எஸ் மேம். நாளைக்கு வராங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மேம். ஓகே. Sie haben seit 3 Tagen Bauchschmerzen. நீங்கள் வந்து 3 டேஸாக வந்து ஸ்டமக் பெயின். அதுக்கு நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட எப்படி சொல்வீங்க? இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வந்து Sie haben Kopf und Halsschmerzen. ஹெட்டேக்கு, த்ரோட் பெயின், பட் நோ ஃபீவர். சரிங்களா? இந்த சுச்சுவேஷன். ஸோ டாக்டர் கிட்ட போனாங்கன்னா டாக்டர் என்ன கேட்பாங்க? வி கேட் இஸ் சீனன், ஹவ் ஆர் யூ, வாட் டூட் இன் வே, வாட் இஸ் ஹர்ட்டிங் யூ, ஏதாவது பெயின் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹாபன் சி ஷ்மெட்சன், பெயின்ஸ் இருக்கா? ஹாபன் சி ஃபீவர், டு யூ ஹேவ் ஃபீவர் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் போனவுடனே என்ன சொல்லணும்? இஷ் பின் கிராங்க், இல்லைன்னா மியார் இஸ்ட் ஸ்லெக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா குறிப்பாக எனக்கு தலைவலிக்குது இந்த மாதிரி எப்படின்னா மைண்ட் காஃப் டுட் வே, மைண்ட் ஹால்ஸ் டுட் வே. எனக்கு த்ரோட் பெயினாக இருக்குன்னா மைண்ட் ஹால்ஸ் டுட் வே. எஸ் மேம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஸோ நீங்கள் பெயின் எதாவது இஷ் ஹாப காஃப் ஷ்மெட்சன் இப்படியும் சொல்லலாம். இருங்க, இப்படியும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா மைண்ட் காஃப் டுட் வே. ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான். ஐ ஹாவ் ஹெட்டேக் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் மை ஹெட் இஸ் பெயினிங் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரே மீனிங் தானே வருது? எஸ் மேம். ஸோ அதே மாதிரி சொல்லலாம். இதுவே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து டுட் வே என்னன்னா சிங்குலருக்கு சொல்வீங்க. இது வந்து என்னோட ஃபிங்கர்ஸ் வலிக்குது, மைன ஃபிங்கர் டுன் வே. எஸ் மேம். ஓகேங்களா? இல்லைன்னா ஹேண்ட், 2 ஹேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? எஸ் மேம். 2 கையும் வலிக்குதுன்னா மைன ஹேண்ட் டுன் வே. ஸோ ப்ளூரலுக்கு எல்லாத்துக்குமே டுன் வே சொல்லணும், சிங்குலருக்கு எல்லாம் டுட் வே சொல்லணும். ஓகே மேம். சரிங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஷாபா காஃப் ஷ்மெட்சன், இல்லை ஹால் ஷ்மெட்சன், பாக் ஷ்மெட்சன். இது வந்து ஹெட் ஏக்கு, த்ரோட் ஏக்கு, ஸ்டமக் ஏக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது ஷ்மெட்சன். பெயினிங் இல்லை ஹர்ட்டிங்னு சொல்றதுக்கு டுட் வே இல்லை டுன் வே. ஓகேவா? எஸ் மேம். அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன சொல்வார்? இஷ் ஷ்ரைபே ஆர் இஷ் கேபே ஈனன் ஐனன் ரெசிப்ட் ஃபார் டேப்லெட். நான் டேப்லெட் எழுதி தரேன், இல்லை ஆயின்மெண்ட் எழுதி தரேன். ஐன ஜால்பர்னா ஆயின்மெண்ட், இந்த மாதிரி எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்வார். இல்லைன்னா நேமன்சி டேப்லெட்ஸ் எப்போ எடுக்கணும்? நேமன்சி டேப்லெட் அண்ட் மார்கன்ஸ் இல்லை ஆபன்ஸ், மார்னிங்ஸில் எடுத்துக்கோங்க, ஈவினிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுங்க, சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறமா எடுங்க, அது கூட சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஃபார் நாக் டே மெசன்னா ஆஃப்டர் ஃபுட்டு, 4 டே மெசன்னா பிஃபோர் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜி டுர்ஃபன் நிக்ட், நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் ஜி டுர்ஃபன். நீங்கள் வந்து குளிக்கலாம், ஷவர் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜி டுர்ஃபன் டுஷன் அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் பாத் டப் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஜி டுர்ஃபன் நிக்ட் பாடன். டுஷன்ன்றது ஷவரு, பாடன்ன்றது அந்த டப் பாத்து. சரிங்களா? எஸ் மேம். ஸோ ஜி டுர்ஃபன் நிக்ட் ஆர்பைட்டன், நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது. ஜி டுர்ஃபன் நிக்ட் ரவுஸ்கேயன், வெளியில் போகக்கூடாது. ஜி டுர்ஃபன் நிக்ட் ரவுக்கன், நீங்கள் வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜி டுர்ஃபன் டுஷன், ஷவர் எடுத்துக்கலாம். ஜி டுர்ஃபன் டீ ட்ரிங்கன், டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு. ஜி முசன்னா கண்டிப்பாக செய்யணும். நீங்கள் வந்து ஜி முசன் டேப்லெட்டை நேமன், ஜி முசன் மெடிக்கமெண்ட்டை நேமன்
அப்படின்றதுக்கு மிஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? Yes, ma'am. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு, நான் எத்தனை நாள் வீட்டில் இருக்கணும், எத்தனை நாள் பெட்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். wie lange muss ich im Bett bleiben, இல்லைன்னா wie lange muss ich zu Hause bleiben, darf ich நான் வந்து வெளியில் போகலாமா, இல்லை நான் வேலை செய்யலாமா அப்படின்னு darf ich arbeiten, darf ich rausgehen, darf ich baden அப்படின்னு. இல்லைன்னா muss ich டேப்லெட்டை நேமன், நான் கண்டிப்பாக டேப்லெட் எடுக்கணுமா, முசிஷ் ஜால்ப நேமன், ஸோ ஆயின்மெண்ட் எடுக்கணும் போடணுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறது. சரிங்களா? Yes, ma'am. ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா உன்சரா ஹவுஸ் மிட்டல். ஹவுஸ் மிட்டல்னா ஹோம் ரெமெடிஸ். நமக்கு ஏதாவது சில ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நேச்சுரலாகவே அது வலி போக்குறதுக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு. Yes, ma'am. அதுதான் இங்கே சிலது கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கு? வாஸ் ஹில்ஸ்ட், வேர் வாஸ் ஃபர்முட்டன்சி. நீங்கள் என்ன கெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜான்ஷ் மெட்சன் ஹாபன். ஜான்ஷ் மெட்சன்னா பல்வலி, ஜானுன்னா பல்லு. பல்லு வலிக்கு இந்த மூணுத்துல எது ஓகே? Nelken, ma'am. நெல்கன். நெல்கன்னா க்ளவுஸ். நிக்ட் ஸ்லாஃபன் கார்னன், அனேபிள் டு ஸ்லீப், தூக்கமே வரல, அதுக்கு என்னது? Milk with honey, ma'am. மில்க் மிட் ஹனி. ஸ்னுப்ஃபன் ஹாபன், இந்த ஸ்னீசிங் தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்றது? Hopner soup. ஹுன்னர் சூப்பர். ஹுன்னர் சூப்பர்னா சிக்கன் சூப். Yes, ma'am. ஓகேவா? சரி. ஸோ அதே தான் மேலே வந்து ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க, கீழே வந்து அது ஹோம் ரெமெடி சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கும் மேட்ச் பண்ணும். படிங்க. Ich Ich kann auf nicht entschärfen. Ich bin total müde, aber es geht nicht. Hat jemand einen Tipp? Ich will keine Schlaftabletten nehmen. ஸோ என்ன சொல்றாரு, என்னால் தூங்க முடியல, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு, ஆனாலும் தூக்கம் வரல. ஸோ யார்கிட்டயாச்சும் டிப்ஸ் எதாவது இருக்கா? நான் வந்து ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்டு எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்கிறாங்க? Ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen. Tee trinken, baden Tabletten oder inhalieren. Nicht was gibt es noch? ஸோ எனக்கு வந்து ஆஃபனாக கோல்டு பிடிச்சிட்டே இருக்கு, எனக்கு தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு, நான் டீ குடிக்கிறேன், பாத் எடுக்கிறேன், டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறேன், இன்ஹேலர் எடுக்கிறேன், ஆனால் எதுவுமே எனக்கு ஹெல்ப் ஆகலை. ஸோ வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்னொன்று. Helf, ich habe eine Bitte. Ich bin im Urlaub und habe Samsmedicine. Ich möchte nicht immer Tabletten nehmen. Gibt es ein gutes Hospital? ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐ ஹாவ் அ ரிக்வெஸ்ட். எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்னு என்னன்னா, நான் வந்து வெக்கேஷனில் இருக்கிறேன், எனக்கு பல்லு வலிக்குது, என்னால் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துக்கவே முடியல அடிக்கடி. ஸோ வேறு ஏதாவது ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கா, குட் ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கீழே வந்து சொல்யூஷன் படிங்க. எஸ் மேம். வெர்ஷுக் மால் நெல்கன் வெல்சூக் இல்லை ஃபர்சூக். ஃபர்சூக். Yes, ma'am. Versuch mal Nelken, nimm ein Nelken in den Mund mit mindestens 10 Minuten lang. Yes, ma'am. 10 Minuten lang. Das sagt auch meine Zahnärztin. ஸோ ஒரு தடவை க்ளவுஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்குன்னா ட்ரை ஒன்ஸ் வித் நெல்கன். நிம் ஐன நெல்கன். ஸோ டேக் ஒன்லி ஒன் க்ளவ். Only one. Immer nur eine. Only one. Always only one. In den Mund na in the mouth. At least 10 minutes long நீங்க வச்சுக்கோங்க. Das sagt auch meine Zahnärztin. என்னோட டாக்டர் டென்டிஸ்ட் கூட இதே தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ இது யாருக்கு ஆனா ஹெல்ப்? மேம். மேல டெக்ஸ்ட். Flo at Seattle, Mimi Veva, Yaketa. மேல படிச்சீங்களா 3 டெக்ஸ்ட்? எஸ் மேம்.
அதுல யாருக்கான ஹெல்ப் இது? Mimi அது அவங்க கோல்டு. இது வந்து ஜான்ச் மெட்சன் கீழ யான் யாக்கெட் யாக் யாக்கெட். Yes, ma'am. So, அதுதான் தேர்ட் ஒன். சரிங்களா? Yes, ma'am. ஓகே, அந்த நேம் போட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. அப்புறம் அடுத்தது ரெண்டாவது படிங்க. Stay proof of Dan Biscuit am Abend Restrict Muder. Und drink or dem Stefan eine Tasse heißt Milk mit Honig. Food mish ist das perfect. Rashug is up. ம் காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்க சொல்றாங்க. ஸ்டே ஃப்ரூ ஆஃப் கெட் அப் ஏர்லி டன் பிஸ் டு மாபன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மூடஸ். அப்போ ஈவினிங்க்கு வந்து நிச்சயமாவே ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும். உன் ட்ரிங்க் ஃபார் டெம் ஷ்லாஃபன் ஐன டாசர் ஐச மில்க் மிட் ஹோனிக். ஸோ நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் பாலோட ஹனி சேர்த்துட்டு குடிங்க. ஃபார் மிஷ் இஸ் தஸ் பர்ஃபெக்ட், ஃபார் மீ இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் அவுட். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. Close theater, ma'am. அடுத்தது Meine Oma sagt immer, Hübner super hilft. Die Nase ist sofort wieder frei. வீடர் ஃப்ரை. Wieder frei. Rezept für die Hühnersuppe. Eins halbes Suppenug. Eins Zwiebel, Salz, Salz und Pfeffer. Ob die Suppe mindestens eine Stunde lag. Ist die Suppe heiß? ஸோ மைனா ஓமானா கிராண்ட்மா. சரிங்களா? ஸோ கிராண்ட் மதர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஆல்வேஸ் சேஸ் சிக்கன் சூப் வில் ஹெல்ப். தி நாசர் த நோஸ் வில் பிகம் அகெயின் ஃப்ரீ. ரெசிப்ட் எப்படி செய்யறது? ஹுன்னர் சூப்பை என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னா 1/2 கிலோ வந்து சூப் செய்கிற சிக்கன், சூப் சிக்கன், 1 ஆனியன், சால்ட் அண்ட் பெப்பர், இது மட்டுமே போட்டு cook the super mindestun eine Stunde lang. So cook this to at least 1 hour long வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இஸ் தி சூப்பர் ஹைஸ். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வார்மா இருக்கும் போதே குடிச்சிடணும், சாப்பிட்டுடணும். Yes, ma'am. ஸோ இதுதான். ஸோ வாஸ் ஹெல்த். உங்ககிட்ட எதாவது வந்து ஹோம் ரெமெடிஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம்க்கு என்ன ஹோம் ரெமெடி யூஸ் ஆகும்? ஸோ ஷாபே ஹாஃப்ட் காஃப் மெடிசன். எனக்கு வந்து அடிக்கடி தலை வலிக்குது, நான் என்ன பண்ணணும்? ஈஷ் மஸ்டனிக் டேப்லெட் நேமன். ஸோ நான் வந்து டேப்லெட் எடுக்க மாட்டேன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிங்க் ஃபீல் வாட்டர் ஆர்டர். ஸோ என்ன பண்ணணும்? நிறைய தண்ணி குடிங்க. ஆர்டர் கெனிசன்ஸி ஃப்ரெஷ் லுஃப்ட். நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நீங்கள் எழுதலாம். சரிங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. வெரிஃபை இன் கிராங்கன்ஹவுஸ் ப்ரொஃபஷன் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷன்? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னா என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கோ அதில் இதில் ஒரு 4 இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரொஃபஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை படிச்சுட்டு என்ன ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு எழுதணும். Yes, ma'am. சரிங்களா? ஸோ unfälle sind stress. Unfälle means accidents. Accidents are stressful. Aber ein Notarzt muss immer ruhig bleiben. ஆனால் எமர்ஜென்சி டாக்டரு எப்போவுமே காமாக இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும். Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten ins Krankenhaus. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஆக்சிடென்ட் பிளேஸ்க்கு இமீடியட்டாக போயிட்டு பேஷண்ட்ஸை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு வருவேன். ஸோ நோட் ஆர்ட்ஸ்னா எமர்ஜென்சி டாக்டர். ஸோ இது என்ன பிக்சர்? 3, ma'am. 3. இங்கே டேர் மேலாக இருக்கிறதுனால டேர் நோட் ஆர்ட்ஸ் இங்கே எழுதிக்கோங்க. டேர் நோட் ஆர்ட்ஸ். Yes, ma'am. அடுத்தது பி படிங்க. Ich war Sportlerin und war oft verletzt. Da war Physiotherapie für mich immer wichtig. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeutin und sehe meine Patienten Übungen. 4, ma'am. 4th.
ஸோ ஐ வாஸ் அத்லெட்டிக், நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தேன். அண்ட் ஆஃபனாக எனக்கு வந்து இன்ஜூரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபர்லெட்ஸ்ட் மீன்ஸ் இன்ஜூரி. அப்போ வந்து எனக்கு ஃபிசியோதெரப்பி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் இப்போ நானே ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக ஆகிட்டு நான் வந்து என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ரொஃபஷன்னா டி டி ஃபிசியோதெரபாய்டின். இங்கே இருக்கு பாருங்க ஃபிசியோதெரபாய்டின். டி லேடின்றதுனால டி டி ஃபிசியோதெரபாய்டின். Ich arbeite gern mit Menschen. Mein Beruf ist Krankenpfleger. Ich helfe den Patienten beim Waschen. Gebe ihnen die Medikamente oder Wechsel verwenden. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend, aber ich bin glücklich. So I like working with people. My profession is nurse. Krankenpflegerனா நர்ஸ் இல்லை கேர்டேக்கர். சரிங்களா? ஸோ இது மேல் நர்ஸ். அதனால இஷ் ஹெல்ப் டி பேஷண்ட் பை வாஷன். நான் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்க வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை பேண்டேஜ் மாற்றுறது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். தி ஆர்பைட் இன் கிராங்கன் ஹவுஸ். ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை வந்து ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிங்காக இருக்கும், ஆனாலும் நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ இதுக்கு என்னது Krankenpfleger. Der first picture. Der Krankenpfleger. Ich bin Laboratin und machen die Arznei-Test. Im Labor untersuchen wird dann zum Beispiel das Blut. Die Beispiel das Blut. Beispiel அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இடத்துல வெறும் Z பே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா? Yes ma'am. அதுதான் இது. Zum Beispiel, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். Das Blut. Die Arzt bekommen dann das Ergebnis. ஸோ நான் வந்து லேப் அசிஸ்டன்ட்டு. ஆஃபன் வந்து டாக்டர்ஸை டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்து லேபில் எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து டாக்டருக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்றாங்க. செகண்ட் பிக் மேம். ஸோ செகண்ட் டி லெபாரான்டின். எஸ் மேம். அடுத்தது வேர்ட்ஸ் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. வேர்ட்டர் ஃபர்ஸ்டேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர்ட்ஸ். லேசன் ஜிடி ஸ்ட்ராட்டஜியன் அண்ட் பைஸ்பில். சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. இங்கே பாருங்க, நிறைய வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் இவங்க கிட்ட ஜெர்மனில். பார்ட்டாக பிரித்து நீங்கள் கற்றுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டர் ஜானு டி ஆர்ட்ஸன். டி ஜான் ஆர்ட்ஸின். ஆக்சுவலி டர் ஜானுன்னா பல்லு, டூத். டி ஆர்ட்ஸ்னா டாக்டர். சரிங்களா? கடைசி ரெண்டும் ஒன்றா சேர்க்கும் போது கடைசியில் என்ன ஆர்டிக்கல் வருதோ அதோட ஆர்டிக்கல் தான் முன்னாடி வைப்பாங்க. டி ஜான் ஆர்ட்ஸ்டன். ஸோ டென்டிஸ்ட், ஃபீமேல் டென்டிஸ்ட். டர் பவுக்கு டி ஷ்மெட்சன். அப்போனா டி பவுக் ஷ்மெட்சன், ஸ்டமக் பெயின். அது மாதிரி பார்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. இன்னொன்று கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு, சுச்சுவேஷன் வச்சு என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் அதுக்கு சேர்க்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ட்ஸ். பாதி இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ட்ஸு மீதி அதில் இருக்கும், நீங்கள் அதை வச்சு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொன்று வேர்ட் ஒன் பில்டர். வேர்டும் இருக்கும், பிக்சரும் இருக்கும். பிக்சரை வச்சு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் டிராயிங் வச்சு. சரிங்களா? ஸோ கிராங்கன் ஹவுஸ். கிராங்க் ப்ளஸ் ஹவுஸ். ஹவுஸ் ஃபார் கிராங்கன் மென்ஷன். ஹவுஸ் ஃபார் த சிக் பீப்புள். கிராங்க்னா சிக்கு, ஹவுஸ்னா ஹவுஸ். Not asked. So by unfallen helfen patienten ins Krankenhaus bringen. At the accident places க்கு வந்து அவங்க போய் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணி கூட்டிட்டு வருவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. Physiotherapist. Physio plus therapist. Therapy. Krankenpfleger. Krankenனா sick, pflegerனா taking care. அப்பனா nurses. அதனால நீங்களா பிரிச்சு படிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க. சரிங்களா? எஸ் மேம். ஸோ இதோட உங்களுக்கு 8th லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு.
Yes, ma'am. அதே போல இந்த பேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே. Yes, ma'am. சரிங்களா? 9th லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாம். Yes, ma'am. ஸோ மைன ஓனும். மைன ஓனுங்கன்னா மை ஹவுஸ் இல்லை மை அபார்ட்மெண்ட். ஸோ நம்மளோட வீடுனா எப்படி இருக்கும் அந்த லே அவுட்டு நீங்கள் புக்கு வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா கையில். Yes, ma'am. ஸோ அந்த பிரித்து நடுவில் அந்த லே அவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கு, ஓன் ஜிம்மர் இருக்கா? Yes, ma'am. இது ஓன் ஜிம்மர். ஓன் ஜிம்மர்னா லிவிங் ரூம், ஹால். ஓன் ஜிம்மர். கியூஷனா கிச்சன். இந்த சைடு பால்கனி. Yes, ma'am. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் ஜிம்மர். ஸ்லாப் ஜிம்மர்னா பெட்ரூம். Yes, ma'am. கிண்டர் ஜிம்மர்னா சில்ட்ரன்ஸ் ரூம். ஆர்பைட் ஜிம்மர்னா ஒர்க்கிங் ரூம். தஸ் பாட். அவங்க எதுக்கு பாட் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லார் வீட்லேயும் பாத்ரூம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனால் தஸ் பாடுன்னு எதாவது மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா இந்த டப் பாத் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது தான் தஸ் பாட் அப்படின்வாங்க. Okay, ma'am. அப்புறம் டி டாய்லெட்டு. அப்புறம் டர் ஃப்ளூவர். ஃப்ளூவர் வந்து ஒரு ஹால்வே பேசேஜ் மாதிரி இருக்கும். Yes, ma'am. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கு பாருங்க. டர் ஃபேன்ஸ் ஏயர், டிவி, ஸ்பூல் மஷீனு, டர் ஸ்டூலு, கூல் ஷ்ரங்க்கு, டி வாஷ் மிஷினு, செசல், டர் டிஷ்ஷு. செசல்னா அந்த ஆர்ம் சேர். Yes, ma'am. சரிங்களா? இது வந்து சோஃபா தனியாக இருக்கு இல்லைங்களா. இது வந்து ஆர்ம் சேர் வந்து செசல் அப்படின்வாங்க. இது டேபிள்ன்றதுலாம் டிஷ். அதுக்கப்புறமா வேற என்ன இருக்கு, மேலே பார்த்தீங்கன்னா தஸ் பில்டு, பிக்சரு, The sofa. த சோஃபா, டர் டெப்பிஷ்னா கார்பெட் மேட்டு, The lamp. டர் ஷ்ரங்க் கபோர்டு, டி லாம்பு, டர் ஹெல்டுனா ஸ்டவ். Yes, ma'am. அவங்களோடது ஸ்டவ் மைக்ரோவேவ் எல்லாம் ஒன்றா வரும் இல்லைங்களா. Yes, ma'am. அதுதான் இது. தஸ் ரெகால், ஷெல்ஃப், ஸ்ட்ரைட் டிஷ், ரைட்டிங் டேபிள், Yes. காஃபி மெஷின், தஸ் பெட். சரிங்களா? Yes, ma'am. ஸோ மோபிள் உன் கெராட்ட ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ். ஓ ஸ்டேட் வாஸ் எதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. எஸ்கேப் மேரட மோக்லிஷ் கைட்டன். நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து லேம்ப் எடுத்தீங்கன்னா லேம்ப் எந்த ரூமில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. ஓன் ஜிம்மரில் வச்சுக்கலாம், ஸ்லாப் ஜிம்மரில், ஆர்பைட் ஜிம்மரில். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ வாஸ் இஸ் டிண்டர் கியூஷே. கிச்சனில் என்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வரும் கிச்சனில்? Kitchen there. Cookles, shark. கூல் ஷ்ராங்க்கு, Cool shrunk. The கூல் மஷீனு, machine. ஹெல்டு, Head. The Coffee cafe machine. machine. ஸோ இதெல்லாம் வரும். இதுவே ஓன் ஜிம்மர்ல லிவிங் ரூம்ல என்ன வரும்? The bed. The லிவிங் lamp. ரூம்ல ஹால், All. The lamp. த சோஃபா, The sofa. The sessel. செசல், The picture. ஃபேன்ஸ் ஏயர், France, ma'am. தஸ் பில்டு. Built. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுல என்னென்ன வரும்னு நீங்க போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இன்னும் அந்த வீட்டுக்கு என்ன தேவைப்படும் அந்த ஒர்க் புக், அந்த டிக்ஷனரி, அந்த இது ஒகாபுலரி புக் இருக்குல்ல, Yes, ma'am. அதை வச்சுட்டு இன்னும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் நீங்க இங்க எழுதிக்கலாம். Yes, ma'am. அதாவது இங்க லீவ்லிங்ஸ் ஆர்ட். எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் பிளேஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா வீட்ல. Yes, ma'am. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 4 பர்சன்ஸ் அவங்களோட ஃபேவரட் பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேவரட் பிளேஸ் சொல்லும் போது வந்து பீப் சவுண்ட் தான் கேட்கும். ஆனால் அந்த இடத்துல என்னென்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி வச்சு இது இந்த ரூம் தான் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, ma'am. ஒரே ஆடியோவில் தான் எல்லாமே வந்துடும். 1. Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die Texte für die Zeitung. ஸோ இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி எழுதிட்டாங்க. கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுவேன், இமெயில்ஸ் அனுப்புவேன்,
ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அது வந்து ஆர்பைட்ஸிம்மர். சரிங்களா? எஸ் மேம். ஸோ அடுத்தது 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. இது என்ன ரூமு? Das Kerlzimmer மேம். இல்ல. என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க? பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் கூட வரும். அதை வச்சு கூட நீங்க கேட்கலாம். 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. So, Küche. 3. Die Küche. Nach einem langen Tag an der Uni entspanne ich total gern in meinem... Es ist sehr klein, aber schön. Ich habe ein sehr bequemes Sofa. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. Das Wohnzimmer மேம். Das Wohnzimmer, Living Room. 4. Im Sommer bin ich besonders oft und gern auf dem... Also natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Man kann in der Sonne sitzen, lesen, Kaffee trinken und am Wochenende grillen wir oft. Der Balkon மேம். Der Balkon. Super. Okay. Was ist Ihr Lieblingszimmer? உங்களுக்கு எது favorite place? Was ist Ihr Lieblingszimmer? Meine Lieblingszimmer ist der Balkon. Balkon, der Balkon. Okay, okay, super. Was machen Sie dort gerne? அங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Ich sitze draußen, நான் வெளியில உட்காருவேன். இல்ல ich trinke Kaffee. Ich lese, I read. Yes ma'am. சரிங்களா? Yes ma'am. Okay. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No ma'am. So